मैं दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुर नव निदर आओ जन्म हम कालख धोवै। सूरे सेई आगे आखिए दरगह पावै साची मानो। कलयुग के अवतार नाम के बोहित जाहर हजूर हाजरा हजूर जागत जोत तख्त चवर दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की गृह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी हजूरी कथावाचक भाई सुखविंदर सिंह जी पासों कौम दे महान शहीद महान योधे महान तपस्वी कौम दे या आपां देश दे कह लीए कौम दे महान और पहले राजे कह लिए और देश दी पहली लड़ाई दी जित हासिल करने वाले खालसा राज दा सिक्का चलाउण वाले की विशेषतावां उन्हां दे नाम नाल लाइए। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उन्हां दे बारे उन्हां दी जीवनी बारे उन्हां दे संघर्ष बारे और नाल ही साहिबां ने जिवें उन्हां नूं निवाजिया ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ बड़े प्यार और विस्तार दे नाल भाई सुखविंदर सिंह जी पासों आप जी ने श्रवण किया। आपां उन्हां गल्लां नूं दोहराना नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपां जरूर विचार के अगे चलना है। माधोदास बैरागी लक्ष्मी दास तो माधोदास बैरागी तो बाबा बंदा सिंह बहादुर भाई गुरबख्श सिंह ये जो सफ़र सी इस सफ़र दे विच अंतर कदों पैदा होया और की कारण सी जो अंतर पैदा होया और अंतर किस चीज़ दे नाल पैदा होया ये आपां अज जरूर विचार लीए। जे आपां ये आखिए कि वो योद्धा नहीं सी, नहीं वो योद्धा सी। जे आपां ये विचार लिए कि वो दृढ़ नहीं सन, नहीं सीगे। जे आपां ये विचार लिए कि वो शक्तिमान नहीं सन, शक्तिमान भी पहलों सीगे। ते फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की भेंट तो उपरंत उन्हां दे विच की फर्क पिया, कादे नाल फर्क पिया? देखो साडे कोल हथियार है, लेकिन जे सानू हथियार चलाउण दी जाच नहीं है ना, हथियार दे विच तां उन्ना ही बल है, उन्ना ही बलवान है, उन्ना ही मारू है। लेकिन जे साडे विच उस नूं चलाउण दी निपुणता नहीं है, पहली गल। दूजी, उस हथियार नूं किस ते किवें ते कदों चलाउणा है इस दी जांच नहीं है, तां उस हथियार दा चलना या तो उस हथियार दे चालक वास्ते घातक होएगा या समाज दे लई घातक होएगा।
सिख जदों ਚੱਲਿਆ ना जी, सिख का सफ़र ही इत्थों शुरू हुंदा है। ये सिक्ख्या शुरू करनी कीती है और इस शिक्षा का जो दान है, जो बीज है, वो साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं नंदेड़ की धरती उत्ते बख्शिया। वो जाच बख्शी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे च ताकतां हन, पातशाह ने तैनूं ताकतां बख्शियां होईयां ने, वो ताकतां नूं इस्तेमाल तू किवें, कित्थे ते किहदे लई करना है। ये सिक्ख्या बख्शी पातशाह ने, और उस सिक्ख्या का नाम की सी? उस दा नाम सीगा जी प्रभु का नाम, जिसनों महाराज कहने हैं हर नाम धन निर्मल अत अपारा। अजकल अपनी पंजाबी जुबान दे विच हाड़ दा महीना चल रहा है जी, गुरमत दे विच इसनूं असाड़ आख्या गया है। और उस असाड़ दे महीने दे नाल ही आपां इस विचार नूं नाल जोड़दे हां। साहब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी की आखदे ने जी, असाड़ तपंदा तिस लगै हर नाम न जिन्ना पास। जिवें जदों तक वो नाम दी कणी बाबा बंदा सिंह बहादुर कोल नहीं सी, कदे साधुआं दे ओह पलंग पलटाउंदा सी, कदे नेरियां चलाउंदा सी, कदे दरख्त पट दिंदा सी, यही कुछ करदा सी। शांति तां नहीं सी, तड़फ रहा सी। उसनूं जाच नहीं सी कि शक्तियां किवें कित्थे वरतणियां ने, किवें संजो के रखना है, किवें अपने आप नूं इन्हां शक्तियां दे अधीन नहीं, सगों इन्हां शक्तियां नूं अपने अधीन करना है। असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास। जिन्हां दे कोल नाम दी बरकत नहीं ना है जी, साहिब आखदे ने उन्हां नूं इह असाड़ दा जो महीना वो तपदा नजर आउंदा है। जग जीवन पुरख त्याग के मानक संधी आस। जिवें भाई सुखविंदर सिंह जी ने दस्सिया है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर सी, वो अजिही किसी पुरख दे पल्ले पै गया जिसने उन्होंने शक्तियां भी देतियां, जाच तां सिखाई नहीं। ये मानस संधी आस है। ये आस उस ते रख बैठे सन बाबा जी। आपां ये आस नहीं रखनी, मनुखां ते आस नहीं रखनी। उन्हां 2 4 10 शक्तियां वान पुरखां दे उत्ते आस नहीं रखनी, उन्हां टूणे टामण वालियां ते आस नहीं रखनी। आस किस ते रखनी है? आस परमेश्वर ते रखनी है। ਇਹੋ ही काम साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे नाल कीता। उस नूं मानस दी आस तो तोड़ के प्रभु दी आस दे नाल जोड़िया। ओनू दस्सिया, समझाया, सिक्ख्या बख्शी कि तेरियां जिन्नियां आसां ने वो इत्थों पूरियां कर। ये मानस तो ये जेड़े लोग ने, इन्हां तो निराश हो। निराश शब्द वरत्या जाता है ना जी गुरमत च। निराश शब्द नूं जे आपां संधि छेद करिए तो इसका अर्थ बनता है निराश। मनुखां तो आस खत्म करके जिहड़ा आसां दा खजाना है, जिहड़ा आसां दा दाता है, सर्व कला भरपूर है, उस दे उत्ते आस रख। असीं की करी जाने आ? असीं उस जग जीवन जिहड़ा जगत नूं जीवन देन आला पातशाह है, उस नूं त्याग दिंदे आ, उस दे वल अख ही नहीं करदे। आस रखदे आ असीं मनुखां तो जिहड़े विणसनहार ने। जिहड़ा खुद विणसनहार है, वो सानूं की दे देगा? कदों तक दे सकेगा? लेकिन जिहड़ा सदैव जीवत है, जिहड़ा होरनां नूं जीवन देण वाला है,
ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗੱਲ ਪਈਐਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਭਾਉ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਪਈ ਇਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਸਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਆਉਣਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾ ਦੂਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਭਾ ਦੂਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਏ। ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਆਸ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁੜੇ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦਾ ਰਹੇ, ਟਿਟ ਫੈਟ ਟੈਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੂਏ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਲਬਧ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਲ ਮਿਲਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
फर्क किन्ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਮਿਟ ਹੈ ਔਰ ਅਟਲ ਹੈ ਉਹੀ ਭੋਗਣ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਵਣ ਗਵਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? कर्म करत होवे नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धन। और निर्मल थान उसे नूं मिलदा है जिहड़ा नेह कर्म की अवस्था ते पहुंच जाता है। और नेह कर्म की अवस्था सानू कर्म नहीं साडे दे सकते, वो प्रभु का नाम दे सकता है, उसकी निर्मलता ही दे सकती है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, भुगती जो जन्म। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। भगत रविदास जी कहने, भगत कबीर जी खुद कहते ने, जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच है, जिन्ने भी महापुरख भगत कह लीए, गुरु साहबान तो है ही ने ना जी, जिन्हों की बाणी है ना जी, वो सारे प्रभु हो चुके ने। और जेड़े प्रभु हो चुके ने वो कहते ने, कबीर जी कहने ऐसे घर हम बहुत बसाए। इहो जिहे करता सी मैं बहुत बसा ले। हुण कहंदा असल थान ते पहुंचिया, हुण मैं राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पहचानी। कहने हुण जद राम और कबीर दे विच फर्क नहीं रह गया ना जी, हुण राम और कबीर इक्को ही है। राम कबीरा एक पए हैं। उदों गल बनी है जी, उदों गल बनी है जो भगत रविदास जी कहने तू तू करता तू हुआ। ये गल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों माधोदास बैरागी सन, उन्होंने गुरबख्श सिंह जदों बनाया तो आ खेड खेडी है। ये फर्क पाया। पदार्थ वजों देख लीए तो पंज तीर की हुंदे ने, पंज सिंह की हुंदे ने? वो पंज सिंह नहीं सीगे जी, वो परमेश्वर सीगे। परमेश्वर आप वरते है उत्थे, तां खालसे दा राज कायम होया सी। शास्त्र और शस्त्र इन्हां दा सुमेल है जी। शास्त्र जदों तक नहीं है उदों तक शस्त्र की अहमियत नहीं है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं साडा कंसैप्ट है जी। कोई दस दो मेरे तुहाडे वर्गा कोई है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं लड़ सकते हैं? कोई 2 नाल लड़ लांगे, वध तो वध 4 नाल लड़ लांगे, 5वां आएगा तो आपां नूं पछाड़ दूगा। लेकिन गुरु साहब ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊं क्यों कहता? अमृत छकी भी आप बथेरे बैठे हाँ, जिन्होंने ने अमृत छक लिया 1.25 लाख नाल एक लड़ पे हो। फर्क यही है जी, नाम नहीं है।
ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਆਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਕ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੈਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਧਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਨਥੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਸਮ ਹੱਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੁਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਕਰੀ ਜੋ ਕਰਮ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤ, ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧੂ।
ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਦਰਗੇ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਦਰਗੇ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਧੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਾਡੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋ ਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾ ਦੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜੇ, ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਅਮਿਓ ਚਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੇ ਵੀ ਪੁਰਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਿਆ ਦੋਏ ਭਾਏ ਵੇ ਗੁੱਚੀਏ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਉਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੰਗੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਬੀਜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੌੜੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਾਖਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰਮ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਦਾਰਥ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ। ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਜਿਸ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੁਹੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਥਿਰ ਔਰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਪਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੈ, ਵੈਲ ਬਿਗਨ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਡਨ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੱਟ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਬਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਲਡ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। 697 ਅੰਗ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਮਤ। ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਜਮਾ। ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਪਾਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾ।
क्यों? क्योंकि उन्होंने हिरदे च नाम नहीं बसदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਿਵ੍ਰਤਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਬਾਲਤਾ ਨਾ ਖਾ ਜੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਲਾਲੀ ਹੈ, ਖਿਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਖਿਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ। ਨਾਲੇ ਕਿ ਐਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲਪਣ ਹੈ, ਕਾਹਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ। ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਰ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਲੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦੂਗਾ? ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹੰਕਾਰ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਤਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ।
ताकि असी भटकीए ना, पड़ पड़ गड्डी लदीए वाला काम ना करिए और रंगजे वाला काम ना करिए। वो तो बहुत नमाजी सी, हक हलाली सी, टोपियां बनाउंदा हुंदा सी जी, टोपियां बेच के जो मिलदा सी ओदा खाना खांदा सी औरंगजेब। हुण इस तो वड्डा हक हलाली की होएगा? बादशाह इस देश का। लेकिन विचार ना होने करके सब कुछ अजाई गया। किणका एक जिस जी बसावे वो किणका लेना है, असी वो नाम लेना है, वो धन लेना है। असल वो धन है जी। माया और धन दे विच सानू सब तो पहलों डिफरेंसीएशन आनी चाहिए है। माया की है, धन की है। साडे कोल जो दौलत है वो किसी भी मूवमेंट धन हो सकती है और किसी भी मूवमेंट वो माया हो सकती है। जदों असी उस नाम के मुताबिक वरतांगे, जो गुरु कहता है उस दे मुताबिक वरतांगे, तो वो धन है। क्योंकि नाम धन है ना जी। नाम धन पदार्थ हर वणजीए, इहदा वणज करना है असी। जिस दिन असी उन्होंने अपनी मत मुताबिक वरत लिया ना जी अपनी दौलत नूं, उसे दिन वो माया है। उसे दिन वो माया ममता मोहनी है जिन बिन दंता जग खाया। इत्थे फर्क महसूस करना है। महाराज अगे की कहते ने, तिन सुई दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मुए करांजा, जिन्हां दे हिरदे विच नाम नहीं है। महाराज कहते उन्होंने मत तो वांझिया करके ना जी उन्होंने देह नूं सुन्नी कर दे, ताकि वो दुनिया का नुकसान ना करन। वो खप खप के इदा ही मर जान। ये महाराज जी अरदास करते हैं। आपां बैठे बैठे अंदर देख लिए मेरे समेत कि वो नाम अंदर है, उसकी तड़फ है, तांग है, उसकी जिग्यासा है, या सानू कदे उसकी लोड़ भी महसूस हुई है, जेड़ा इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिंदा है। जिस की डिफरेंस, एक नूं तां महाराज कहंदे मत दे दे हार परे स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, महाराज कहंदे विवेक बुद्ध बख्श। और दूजी जगह महाराज कहंदे मात कीजे हर बहन जाओ, ओदी मत नूं वांझिया कर दे, उन्होंने पागल कर दे। मेरे मन जप राम नाम हर माझा, पातशाह कहंदे मेरे मना जप राम नाम हर माझा। मन नूं क्यों कहा जी? ये मन ही है जिहड़ा सानू भटकाउंदा है। ये मन ही है जिहड़ियां साडियां प्रेफरेंसिस चेंज करता रहता है। ये मन ही है जिहड़ा सानू चंचलताई बख्शदा है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है। इस नूं ठहराव दे विच लियाउणा है। तां महाराज जी कहंदे ने मेरे मन जप राम नाम हर माझा। क्यों? सुखमनी साहब जी आप पढ़ते हैं ना जी, मन पर बोधो हर के नाए। महाराज कहते ने इनू प्रबोध लै, इनू बोझ लै, अपने अधीन कर लै। किवें होऊगा ये हरि दे नाम दे नाल ही होना। परमेश्वर का नाम ही इस नूं नत्थ पा सकदा है साडे मन नूं। और जिस दिन ये तुहाडे अधीन आ गया, हाले तक इन्हें तुहानू या मैनू अपने आप मन ने अपने अधीन किया होया, लेकिन जिस दिन ये अपने अधीन आ गया ना जी, तुहाडे अधीन आ गया, मेरे अधीन आ गया, उस दिन एड्डी वड्डी पावर है ना जिन्हों जिथे मर्जी इस्तेमाल कर लियो। हाले तक इन्हें अपन पावरां खंडाइया हुई ने। जदों ये अधीन आ गया, मन प्रबोधिया गया, ये सारिया शक्तियां संजोईयां जानियां ने और तुहानू उस शक्तियां नू इस्तेमाल करन दी ज्ञात आ जानी है। क्यों? क्योंकि नाम धन मिल गया, नाम ने उसकी ज्ञात करवा देनी है। अगे महाराज की हुक्म करते हैं, हर हर कृपाल कृपा प्रभधारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। लो जी, आ गई ना वही गल।
हर हर कृपाल कृपा पर प्रभधारी महाराज कृपालू दाता अकाल पुरख सच्चे पिता वाहिगुरु महाराज कहते ने वो ज्ञान गुरु ने दे जो देता ना जी तो मन ने समझ जाना है। वो गुरु का ज्ञान असी लेना है जी, वो गुरु का ज्ञान लेना है जिस ज्ञान ने साडे मन नूं समझा देना है। अपने मन मत वाला ज्ञान नहीं, गुरु का ज्ञान। ज्ञान है ही गुरु का असल। असी कहने संसारिक पढ़ाइयाँ उस तो पहलों गुरु का ज्ञान जरूरी है, लेकिन क्योंकि संसारी पढ़ाई भी घातक सिद्ध हो सकती है। अज IAS अफसर भी जेलों च बैठे हैं ना जी, पढ़े तो बहुत हुए ने वो। संसारिक पढ़ाई IAS अफसर जिन्नी केड़ा कर लूगा, लेकिन जेल च बैठा है ना अज, कारण गुरु का ज्ञान नहीं है। फिर आज सुखमनी साहब की कहते पंचम पातशाह, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ध्यावै से। तीन ही चीज़ां ने ना जी, विजडम नॉलेज एंड कंसंट्रेशन। सुमत ज्ञान और ध्यान, इस तो उत्ते कोई गल नहीं। महाराज कहते देने तो इन्हें है। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ध्यावै से, ओदा नाम ध्याल है जिन्हें तेनों ये देनियां ने। कित्थे फिरदा, की तो मंगदा फिरदा, किहड़ियां किताबां च लभदा फिरदा। जिद्दण तेनों ये ज्ञान आ गया, संसारिक ज्ञान नूं वरतन दी तेनों अकल आ जाएगी। हुण IAS अफसर ने ज्ञान तो वरत लिया, लेकिन किस गलत पासे वरत्या, जेल च बैठा जी, की फायदा उस चीज़ का। लेकिन जे गुरु का ज्ञान हुंदा ना जी उहदे कोल, तो संसारिक ज्ञान नूं परोपकार दे पल्ले लाउंदा। अज उस दा नाम किते शिखर ते हुंदा, अज तुसी उस दा नाम वडियाई वजों लैंदे। ये फर्क है जी गुरु का ज्ञान ना लैण। हार भरे स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, यही बुद्ध का ज्ञान लेना आपां ने, यही बुद्ध की दात मंगनी है। अगे महाराज की हुक्म करते ने, हर कीरत कलयुग पद उत्तम हर पाइए सतगुर माजा। ये हुण ज्ञान लेना किद्दां है जी, बड़ी वधिया सानू विधि पातशाह ने बख्श दी है। हर कीरत कलयुग पद उत्तम, कहंदे ज्ञान तैनू मिलूगा हरि दी कीर्ति नाल। दो चीज़ां ने जी दुनिया दे विच, एक जस हुंदा, एक दूजी कीर्ति हुंदी है। दोनों का ही मतलब उपमा है, लेकिन फर्क कित्थे है। जदों असी किसी की पिठ पिछे उसकी उस्तति करते हैं, उसनूं जस कहा जाता है। लेकिन जे असी किसी के सन्मुख होकर उसकी उस्तति करते हैं ना जी, जिसनों शास्त्र खंडन करता है, सनातन मत के शास्त्र इस चीज़ को खंडन करते हैं, किसी के मूँह के उत्ते उसकी सिफत ना करो। लेकिन गुरु साहब नहीं कहते। गुरु साहब कहते ने सामने होके कीर्ति कर। असी गुरु के सामने उसके सन्मुख होके उसके गुणां का गायन करना है। क्यों? गुण कह गुणी समावणिया। महाराज कहते जे तू गुण कहेगा मेरे, तो वह गुण तेरे दे विच समाने शुरू हो जाणगे। गुणा का होवे वासला कड वास लई जै, जे गुण होवे साजना मिल सांझ करीजै। जे किसी सज्जण दे विच भी गुण होण, उहदी सांझ कर लै। भोगां तो बाद आपां विसरे हुए मनुख दी उस्तति करते हैं ना जी, उहदे गुणां दा वर्णन करते हैं। चंगी गल है। कोशिश करिया करिए, अरदास करिया करिए सच्चे पातशाह जिहड़े विछड़े हुए इंसान दे विच जो गुण सन वो साडे विच भी आ जाण। इस समुचे गुणां दा वासला ही परमेश्वर है, समुचे गुणां दा संग्रह ही परमात्मा है। ये कीर्ति करके लेने ने जी गुण, ये नाम असी कीर्ति करके लेना। जिदन असी कीर्ति की, गुण आने साडे च शुरू हो गए, साडे विच सुमत ज्ञान ध्यान आ जाना है।
ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰਗਾਜਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਸ ਤੋਂ? ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਘੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੱਤਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਪਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਨੇ। ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰਗਾਜਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ? ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਤੱਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਵਿਲੋਵਣਾ ਵਿਲੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਵਡਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਵਡਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਜਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਹਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। शिव जी की उपासना सनातन मत करता है। शिव जी की है? शिव जी वो वजीर है जिसनों पातशाह ने, अकाल पुरख ने लैता करन दी शक्ति, जिसका नाम शिव है, वो दिती है। आनंद साहब च पढ़ते हैं आप, शिव सख्त आप उपाय कह करता, आपे हुक्म वरताए। ठीक है ना जी। हुण इस सनातन मत ढह ढेरी होके 24 घंटे शिव जी की पूजा करता है, लेकिन गुरु साहब ने सानू नहीं किया। जबकि शिव शक्ति दी गुरु साहब ने हामी जरूर भरी है, ये है। फिर इसकी उपासना क्यों नहीं करनी? कहते तू ये ना, यदि ना उपासना कर, तू उसकी उपासना कर जिसका ये वजीर है, जिसके अधीन शक्ति है, तू वो बनना है। जिसनू सेवांगे, जिसकी कीर्ति करांगे, जिसकी सांझ करांगे, ओहो जे हो जाएंगे। अपने हुणे विचार है। असी फिर शिव जी की उपासना क्यों करनी है? असी उहदे प्यो की उपासना करिए जिहदे वो अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश अकाल पुरख के अधीन ने ना जी। सानू महाराज कहते अकाल पुरख की उपासना कर, ओदी कीर्ति कर, ओदा नाम जप। ओदा नाम की है जी? ओदा नाम गुरबाणी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। सत परमेश्वर है ना जी, परमेश्वर को सत कहा जाता है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। ये जो बाणी है ना, वो परमेश्वर का स्वरूप है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। और करना होना की है? गुरबाणी बनिए। असी गुरबाणी बनना है, बस आ साडा सफर है। इत्थे साडा नबेड़ा होना है।
ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਿਖੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।